بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، انتہائی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور قرآن کی تعلیم کے بارے میں اور قرآن کے ساتھ ربط کے بارے میں اتنی مفصل گفتگو آپ سن چکے ہوئے ہیں، اور میری تو حالت وہی ہے وہ کہ اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ میں نے جو آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ کہف کی آخری آیات میں سے ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑے خسارے کا، یعنی مکمل خسارے کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ پورے کا پورا یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے آئیں اور آپ کا آبجیکٹو یہ ہو کہ میں نے یہ نوکری حاصل کرنی ہے اور میں نے اس کے بعد وہاں پر جا کے آگے پروفیسر بننا ہے، لیکن آپ جب ڈگری لے کے وہاں پہنچیں تو وہ کہیں یہ ڈگری تو ہمارے ہاں اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ جس اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں، جو آپ کیپیبلٹیز حاصل کر کے آئے ہیں، اس کا تو یہاں کوئی مول ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے پوری زندگی جو ہے ایک ایسی ہنر کو سیکھتے ہوئے لگائی ہے کہ جس کا کہیں بھی کسی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آج ہم تمہیں بتا دیں وہ کون لوگ ہیں جو مکمل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی پوری زندگی دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنی اچیومنٹس کو وہ بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں ابھی ایک بینچ مارک میں نے کراس کیا ہے، میں نے اپنے بچے کو گرامر سکول میں پڑھا لیا ہے، میں نے اس کو شاندار قسم کی آگے تعلیم دلا، میں خود پروفیسر بن گیا ہوں، میں اتنی شاندار قسم کی زندگی اب گزارنے والا ہوں کہ میں اپنے باقی ساروں کو میں نے کونیاں مار کے کتنا آگے لے کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو، آپ خود سوچیں، عموماً ہم ایک فکرہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جس شخص نے اپنی پوری زندگی کا مقصد خالصتاً دنیا رکھا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے اعمال کا وزن نہیں کروں گا، وہ مجھ سے ملنے سے بھی ہچکچاتا تھا اور یہ میری باتوں کو وہ وزن نہیں دیتا تھا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے میزان نہیں تولوں گا۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، دیگر اعمال کرو، یوم القیامت قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ بنیادی طور پر اس کی آبجیکٹو آف لائف مختلف تھا۔ ہمارا سارے کا سارا مسئلہ آج کے دور میں کیا ہے کہ ہم نے وہ ایک بنیادی آبجیکٹو زندگی کا جو ہے وہ ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ ہم باقی سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اندر باقی جو چیزیں کرتے رہیں بس ٹھیک ہے، کرتے رہو۔ ہم اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی، باقی ساری چیزیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ جس ایجوکیشن سسٹم میں علم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کا بدترین ایجوکیشن سسٹم ہے۔ انسانی تاریخ کہتی ہے کہ 21 مختلف ایجوکیشن سسٹم جو ہیں یہ دنیا کے اندر لائے گئے۔ بدھوں کا تھا، چائنیز کا تھا، مینڈرنز والا تھا، یہاں پر مصریوں کا تھا، بابل و نینوا کا تھا، ہمارا مسلمانوں کا تو چلو بات کی بات ہے۔ یہ سارے کے سارے 5000 سالہ تاریخ کے اندر مختلف ایجوکیشن سسٹم تھے، لیکن یہ بدترین سسٹم کہتے ہیں 3 وجہ سے ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ علم اس کو عزت دی گئی جس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو زیادہ، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تم وہ علم سیکھو جس سے کل تمہیں 4 پیسے مل سکے،
तुम वो इल्म सीखो, उजाड़ दिया बाकी सारी की सारी चीजों को। आप सोचें कि आखिरी जो बहस हुई है कांग्रेस के अंदर ओबामा के, वी डोंट नीड द सोशल साइंसेस, मजहब तो बात पता, वी डोंट नीड द सोशल साइंसेस। ये लाइट बताएगी कि सच क्या होता है, ये माइक बताएगा कि ज़िना कितनी बुरी चीज है, ये एयर कंडीशनर। टेक्नोलॉजी जब हमने हासिल कर ली है तो वी कैन डिक्टेट आवर ओन एथिक्स, हम अपनी अखलाकियात। तो ये बुनियादी तौर पर हुआ ये कि हमने पूरे का पूरा इल्म जो है वो यूं उल्टा के रख दिया। आप लोग रिसर्च के तालिब इल्म हैं, रिसर्च बुनियादी तौर पर हाइपोथेसिस पे चलती है। हाइपोथेसिस कहते हैं एन अजम्पशन बेस्ड ऑन द रीजनिंग, एक ऐसी दलील, एक ऐसा मफरूजा जिसके पीछे दलील हो। मतलब मैं अगर आज यहां कह दूं कि अभी बारिश होने वाली है तो ये दलील नहीं है, लेकिन मैंने रास्ते में अगर बादल आते देखे हैं तो मैं समझूंगा कि वो ये है बारिश आ, उसके ऊपर फिर मैं रिसर्च करता हूं और फिर मैं बताता हूं कि बादल आते हैं तो इतने परसेंटेज जो है उसके अंदर बारिश हो सकती है, इतने परसेंटेज नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पर हमारे इल्म का मफरूजा बदल दिया गया है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे गुमराह। हमारे इल्म का मफरूजा यह है कि हमने इस कायनात में तलाश करना है कि ये कायनात किसने बनाई थी। यानी हम बुनियादी मफरूजे से हट गए हैं। सारे इल्म की बुनियाद होनी ये चाहिए थी कि ये कायनात एक खालिक के कायनात ने, अल्लाह तबारक तआला ने तख्लीक किया, और हमने तलाश करना है, जिसके बारे में कुरान एक पूरी तफसील के साथ, किसी किताब के अंदर वो जो 3 बुनियादी रिसर्च के प्रिंसिपल हैं वो नहीं आते। जहां याद अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, मेरे बंदे मेरा जिक्र करते हैं उठते हुए, बैडू के पर लेटते हुए और चलते हुए, खड़े हुए। ठीक, यहां खत्म नहीं, ये मफरूजा है कि इस कायनात का मालिक खालिक अल्लाह। और जिक्र की तारीफ की है, वो यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो लोग जो कुछ हमने तख्लीक की है उसके अंदर गौर फिक्र करते रहते हैं। यानी आपने एक मफरूजा रखा, फिर वी वेंट फॉर डाटा कलेक्शन, आप डाटा कलेक्शन करके वापस आए। और अल्लाह का दावा क्या है कि मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावत फर्जिल बसर हल तरा मिन फतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब अलैकल बसर खासिम वासी। जाओ तुम इस कायनात की पहनाइयों के अंदर घूमते हुए देखो कि क्या हमारी इस कायनात के अंदर कोई छोटी सी झोल है, कहीं तुम्हें झोल नजर आती है। मैं उन साइंटिफिक बातों में इसलिए नहीं आता कि यहां प्रेजेंटेशन काफी हो चुकी हैं। झोल अगर जाओ तुम्हारी नजर दोबारा नाकाम और नामुराद लौटेगी। तो उसके बाद कहता है, अल्लाह कहता है कि जब वो लौटते हैं तो डाटा कलेक्शन के बाद होता है कंक्लूजन, यू ड्रॉ द कंक्लूजन्स। तो कहते हैं रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने कोई चीज बातिल तो पैदा ही नहीं की। तो ये है बुनियादी तौर पर वो इल्म जिसकी तरफ इस्लाम लेके जाता है। आपका बुनियादी हाइपोथेसिस जिंदगी के बारे में बदलेगा तो मामला ठीक हो जाएगा। और बदलेगा किस वजह से कि जिस वक्त आप ये समझ लेंगे कि मैंने जिंदगी के अंदर अगर डिग्री हासिल करनी है, बच्चों को पालना है, इसके अंदर किसी शख्स को कोई खाना खिलाना है, तो मेरा सिर्फ कुल इन्न सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई और मेरा मकसद नहीं है इस दुनिया के अंदर कि मैंने इसके अंदर मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा हज, मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह के लिए। ये जब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता हमारे कुछ नहीं। उसके लिए हदीस सुनाता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेकई के अंदर भी और भी एक दो जगह अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ फलां फलां बस्तियों पे अजाब नाजिल करो। जिब्रील वापस लौट गए, कहा मैंने एक आदमी को देखा लमजा से तुरफत आइन, जिसने आंख झपकने जितने भी गुनाह नहीं किया। इससे बड़ा तकवा हो सकता है, इससे बड़ा चिल्ला हो सकता है, इससे बड़े खशियत हो सकती है किसी की। फिक्रा सुने अल्लाह का, अल्लाह फरमाते हैं ये वो बदबख्त है कि आबद व जाहिद था लेकिन मेरे नाम की गर्क पर इसके चेहरे का रंग नहीं बदलता था। इसको पटको जमीन के ऊपर, पूरी बस्ती को इसके ऊपर पलट दो। अल्लाह हिजबुल्लाह की बात करता, खत्म हो गया। आप इकबाल ने एक शिकवा लिखा था और कुरान में उस शिकवे का जवाब है। फिर इकबाल ने जवाब शिकवा के जवाब शिकवा तो बहुत ही खूबसूरत, अक्सर औकात लोग शिकवे पर रुक जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जवाब शिकवा बुनियादी तौर पर एक नात है जो इकबाल ने लिखी है। और
اس میں جواب ہے، کیونکہ آج آپ سوال کرتے ہیں کہ 1.50 ارب مسلمان ہیں، ہم نے یہ بھی ہیں، ہم میں یہ بھی ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم میں تیل کی دولت ہے، ہم میں فلاں چیز ہے، ہم میں ایٹم بم ہے، ہماری عزت و توقیر کیوں نہیں ہے؟ آپ اندازہ ہے اقبال نے بھی یہ شکوہ تھی، فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہ تھا یہ راز ہے کیا، تاثر عرش انسان کی تگوتاس ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بے پرواز ہے کیا، غافل آداب یہ سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم تھا جو مسجود ملائک کے وہی یہ جواب اقبال کو آ رہا ہے اس کیفیت کا۔ اور اقبال نے یہ جو شکوہ ہے اگین جہاں وہ دفن ہوئے ہیں اس کہتے ہیں میرے اوپر ایک الہامی طور پہ اترے۔ آپ اندازہ کہ اقبال وہی شکوہ کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کے۔ اللہ کا جواب اس طرح شروع ہوتا ہے کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ پہلی بات تو یہ آپ ہم سخن ہو جائیں، اور جواب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہاں پر کمال افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے ہو۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ سارے کے سارے جا کے کل ملحد ہو جائیں، اس کی پوری کائنات کے اندر 1 انچ کا فرق نہیں پڑے گا، آپ سارے کے سارے اس کو مانیں، اس کی پوری کائنات کے اندر اس سے اختیار کریں، 1 انچ کا فرق نہیں پڑے گا، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ، اس لیے کہ اللہ میری طرح نہیں ہے، یہ پرنسپل زید ہاسپٹل نہیں ہے کہ وہ بلا کے دیکھے گا اور اگر ایک آدمی یہاں سے نکل گیا تو میں میرے دسترس وہ کہے گا قیامت کے دن میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم تو ہو اور میں بھی ہوں، تو جاؤ تم ناروے کی طرح زندگی گزارو، سویڈن کی طرح زندگی گزارو، ڈینمارک کی طرح، جو اقبال کہتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کا شانے پر ہے فقط، اور بیچارے کافر تو ملک کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اللہ کل هل ننبئکم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، لیکن تم جب میری اکیڈمی کے اندر داخل ہونے کا فارم بھر لیتے ہو، جب تم رسول کاکول کی اکیڈمی میں آ جاتے ہو، جب تم سول سروسز اکیڈمی میں آ جاتے ہو، جب تم جمخانہ کی ممبرشپ اختیار کر لیتے ہو، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ تم کلوز کالر پہن کے نہیں آؤ گے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ تم کہو کہ میں زبردست قسم کی وہ جو وکیلوں کی جو ٹائی اور وہ ہے کالا کوٹ پہن کے نہیں آتا ہوں۔ یہ کون تھے جج مجھے کہنے والے؟ 2 جولائی کی گرمی میں بھی ہم کوٹ پہن کے آئیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وجزاء من یفعل ذلک من، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے پتہ ہے ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ میرا اور آپ کا حساب آخرت میں نہیں رکھتا، بالکل نہیں رکھتا۔ وہ کہتا آخرت تو بعد کی بات ہے، یہ جو تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، میری باتوں کو تم ماننے کے بعد تم اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، اور تم اس کے اندر مین میک نکالتے ہو، تم اس کے اندر آرگومنٹ کرتے ہو میرے سامنے، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کرتا رہوں، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یا مان لو اور مکمل طور پہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی افضل ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ 700 سال تک اگر ہم دنیا کے علم کے دروازے پہ کھڑے تھے تو ہم کو بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بیسک چیزیں اپنی تبدیل نہیں کی تھی، ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم میں تبدیل کیا تھا، ہم نے اپنا فارن پالیسی تبدیل نہیں کی تھی، ہم نے اپنی اکنامک سسٹم تبدیل نہیں کیا تھا، ہم نے سود دینا شروع نہیں کیا تھا۔ آپ سوچیں کہ جو کینز آخر میں لکھتا ہے کہ 1924 میں سب سے آخری جو تھی جو بازار انڈیپینڈنٹ بازار آیا ہے وہ سوق تھا اس کا کانسٹنٹینوپل کا۔ اللہ کی رحمتیں تھیں ہم نے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی گاڑی کا رخ نہیں ٹھیک ہوتا، اللہ کہتا ہے میں یوم القیامت میں نہیں تولوں گا تمہارے اعمال پہ۔ خود سوچیں کہ آپ نے روزے رکھے ہوں، زکاتیں دی ہوں، نماز پڑھی ہو، سب کچھ کیا ہو، لیکن آپ سارا کچھ کرتے رہے ہوں اور وہ ڈگری لے کے اللہ کے پاس جائیں جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کو کہ تم تو بیسیکلی اس کو انسینرلی طور پہ سمجھتے تھے، ایک بنیادی طور پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو عبادت کی
डेफिनेशन की बड़ी कमाल की है, मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने पैदा ही नहीं किया इंसान को सिवाय इसके को मेरी इबादत करे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि कोई और काम अल्लाह कहता है मैं करने को कहता ही नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि हम ना स्कूल में जाएं, ना कॉलेज में जाएं, बाकी चीज कुछ भी ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इबादत का हम लफ्ज जो है समझते नहीं क्या है। इबादत बेसिकली अब्द से है। अब्द कहते हैं बंदगी, बंदगी कहते हैं गुलामी। इबादत को हमने समझा हुआ है कि एक रिचुअल है, नमाज पढ़ ली, एक जिक्र कर लिया, उसके बाद हमने कुछ थोड़ी बहुत खैरात भी कर दी कि चलो जी ठीक है, खैरात तो ईदी भी करता है हमसे ज्यादा, खैरात तो बिल गेट्स भी करता है, ये सब लोग करते हैं। लेकिन मेरी ज़कात में उसमें फर्क सिर्फ जो होना चाहिए कि मैं समझता हूं कि वो दुनिया के अंदर अपनी एक गुडविल, और मेरा अगर नीयत जो है आखिरत है तो फिर तो ठीक हो जाएगा। तो अब आप खुद सोचें कि गुलामी में आपका एक मुलाजिम है, उस मुलाजिम को आपने रखा हुआ है, वो सुबह सवेरे उठ कर उसको कहता है जा फला आदमी के हक अदा कर, फला के हक अदा कर, वो आपके सामने खड़े हो जाता है और वही चीजें पढ़ना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं अजीबो गरीब बात नहीं है, मेरा मुलाजिम है और मेरे सामने दोहराए चले जा रहा है इन सारी चीजों को। आपने जिस बंदे को मुलाजिम रखा है वो वर्दी आप वाली पहनता है, दाढ़ी आपकी तरह रखता है, टोपी आपकी तरह रखता है, लेकिन उसकी उठना बैठना चलना फिरना जब मुनाफिकीन के साथ है, आप अल्लाह के दुश्मनों के साथ है। मैं तो कभी कभी जो आयत हम लोग अहले सुन्नत जो है जो सूरह दुआ कुनूत पढ़ते हैं वो कांप जाता हूं, नखला और नत्रुक मन यफ्जुरुक, है अल्लाह हम बाइकाट करते हैं उन लोगों से कि जो तेरे दुश्मन हैं और सुबह उनके साथ बैठे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर असल मसला सिर्फ यही है कि पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में उन्होंने इस्लाम को एक रिचुअल के तौर पे हमें मंजूर करने के लिए इजाजत दे दी हुई है। आप देखें दुनिया पूरी में सारे का सारा जोर इस बात पे है, अदियान के ऊपर, जमा अदियान के ऊपर, अदियान की आपस के दरमियान दीनों की आपस। ये जो इसराइल का इस वक्त तनाजा है क्या है? इब्राहिम अकॉर्ड कि तुम सैयदना इब्राहिम जो है उसके मानने वाले जो हैं ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान, आओ इकट्ठे हो जाएं। अगर इकट्ठे होना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जंग क्यों लड़ी थी? अल्लाह ये को कहता है योरफूना कमा योरफूना अपनाम, तुम ऐसे पहचानते हैं लेकिन जैसे तुम्हारे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन नहीं। तो बुनियादी मसला यही है कि उन्होंने कहा है कि मजहब जो है ये एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया के गुंबद के अंदर एक छोटा सा टाट है, ये छोटी सी ईंट है, तुम इसको एक्सेप्ट कर। इसीलिए हमारी नमाजें अच्छी होती हैं, ना हमारे रोजे अच्छे होते हैं, ना हमारा हज अच्छा होता है, ना हमें दुनिया में इज्जत और तौकीर मिलती। तो असल बुनियादी मसला यह है, मैं उस दिन भी हमजा तिजोरस आए हुए थे बहुत बड़े इल्हाद के ऊपर, अरे मैं अलामा साहब से कह रहा था कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त 26 लाख सिर्फ मेंबरशिप हो गई है एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स की। वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनकी क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरा और आपकी जो सेकुलर एजुकेशन है उसने उनको पढ़ाई ऐसे है कि जो चीज देखता है वही सच है। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, साइंसेस पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, आप खुद सोचो कि आपको क्या पढ़ाया जाता है? यू से इट्स साइंटिफिक ट्रूथ, यही कहा जाता है ना, साइंटिफिक ट्रूथ। और साइंस का मामला यह है कि 200 साल तक साइंस जो है ये पढ़ा, जो फिजिक्स के लोग हैं, साइंस ये पढ़ाती रही कि एक ईथर एक सब्सटेंस है, हमने लाइट की स्पीड साबित की, हमने हीट की इंटेंसिटी साबित की, सारा कुछ किया, पूरे के पूरे फार्मूला। एक शख्स आके खड़ा कहता है ईथर डजंट एग्जिस्ट, और फिर कहता है कि मैं तो चलो डॉगमा था, रिलीजन की बुनियाद पर झूठ बोलता हूंगा, ये तुम साइंस की बुनियाद पर लोगों को 200 साल झूठ पढ़ाते रहे हो। तो असल मसला बुनियादी, तो अब तो खैर क्वांटम ने सब कुछ ही बदल के रख दिया, तो वो उससे आपका बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता, तो जाहिर बात है फिर आप जो मर्जी करते रहें, कुछ भी करते रहें। मैं सच्ची बात बताऊं, आप रोते रहें, इबादत की तरफ करते, जब तक आपका मतमा नजर, आपका मकसूद वो जो है ना, इन सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए, ये जब तक नहीं बदलता उस वक्त तक नहीं होता। सिर्फ एक आखिरी बात अर्ज करूंगा, क्वांटम थ्योरी आप लोगों ने बहुत पढ़ी हुई है, जाहिर बात है आप मेडिकल के तालिब इल्म में फिजिक्स से जरूर गुजरे होंगे। कभी कभी जब सूरह
बकरा की इब्तदाई आयात पढ़ता था तो उसमें आता सब युमिनून बिल गैब, कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब हमारे यहाँ लोगों ने बहुत गैब की डेफिनेशन की, गैब ये है, गैब ये है, ये। क्वांटम थ्योरी ने उस गैब की जो मेरे ऊपर चीजें खोली हैं, आप हैरान होंगे। ये जो मेज है, इस मेज के अंदर आइंस्टाइन से आने से पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, हम भी पढ़ते रहे बचपन में, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उसने कहा नहीं, इसको अगर तुम एटम को तोड़ दोगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस एटम के अंदर दो चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। दुनिया की ताकतवर तरीन खुर्दबीन अपने तमाम तर मामलात के अंदर उनको नहीं देख सकती। वो दोनों जो हैं, आप उनकी हीट से और आप उनकी मूवमेंट से पहचानते हैं कि कोई चीज मौजूद है, वरना आप देख नहीं सकते, ना नेकेड आई से, ना तमाम तरह इक्विपमेंट के बावजूद है। यानी ये पूरी की पूरी मेज गायब है, ये पूरी की पूरी कायनात गायब है। तो इससे ऐसा छपाका होता है आपके ऊपर कि आप सोचते हैं कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला, इस कायनात को बनाने वाला। देखिए, आप किसी भी ज़हीन और ऑब्जेक्टिव और ईमानदार मौलद से जाके पूछें कि क्या अल्लाह को मानना ज्यादा आसान है या अल्लाह को ना मानना, तो यकीन कहेगा अल्लाह को मानना ज्यादा आसान है। ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि इस कायनात के अंदर ये इतना रिदम कैसे आ गया। और वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आज़ा कल कदीम ला शम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमरा वला लैल साबिकुन नहार व कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून, कि ये कायनात जो है, ये इसमें ना चांद सूरज को छू सकता है, ना सूरज चांद को छू सकता है, ना रात दिन को छू सकती है, ना दिन, सारे अपने अपने मदार में कर। मैं ये बातें आप लोगों इसलिए कर रहा हूं कि ये बातें साइंटिफिकली हमारे यहां मौजूद हैं, लोगों ने बार बार साबित करने की कोशिश की है। साइंस की उस पर असल एक बदलने की बात है। उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि कुरान को साइंस के तराजू में ना तोलो, साइंस को कुरान के तराजू में तोलो। जिस दिन आपने यूं बदल लिया, उस दिन आपका मामला ठीक हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।